Assalamu alaikum. Dear students, I am back to teach you again our English topic, that is which is related to your academic courses. Okay, dear students, I hope you are well and staying at your home to get rid of COVID-19. That means to save sound, you are staying in at your home. I am also okay. Today, you know I teach the students of class 8. That means your English for today. Today I teach the student of class 8 their English for today. That means their textbooks. Okay, dear students, you have to open your English textbooks. You have to get ready. Dear students, are you ready to take your? Have you take your English for today books? Okay, I hope you take your English for today book. Dear student, today you have. Dear student, you know we eat so many different countries has different kinds of cooking. Such as our Bangladeshi has Bangladeshi cuisine, which is related Bangladeshi cuisine. Today I teach Bangladeshi cuisine, which you find in Unit 1, Lesson 5. Okay, you have to open Unit 1, Lesson 5. That means page now 8. Dear student, you have to open page now 8. Do you look? Page now 8. Okay, what is our lesson topic? Bangladeshi cuisine. Our lesson topic is Bangladeshi cuisine. That means বাংলাদেশের রন্ধন পদ্ধতিটা কেমন তা আজকে আমরা জানতে পারবো। ইন্ডিয়ানরা এক ধরনের খাবার খায়, ভারতে যারা থাকে তারা এক ধরনের খায়, শ্রীলঙ্কারগুলো এদের অর্থাৎ এক এক দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খাবার পদ্ধতি, রন্ধন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের, আমাদেরটাও আলাদা। তা আজকে এই লেসনটা পাঠ করে আমরা তা জানতে পারবো। দেখো এখানে কিছু কিওয়ার্ডস দেওয়া আছে। দেখো কিওয়ার্ডস, দ্যাট মিনস গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী। কুইজিন তিনটা দেওয়া আছে ওয়ার্ড। দেখো কুইজিন দ্যাট মিনস রন্ধন প্রণালী। প্লেটার অর্থ হচ্ছে বড় পাত্র দ্যাট মিনস ট্রে। যখন কোনো গেস্ট আসে আমরা ট্রেতে করে অনেকগুলো চায়ের কাপ আবার কি না বিভিন্ন ধরনের নাস্তার আইটেমস নিয়ে যায় না, তাই সেটাকে বলা হয় কি প্লেটার। মোলাসিস হচ্ছে গুড়, সবাই তো গুড় ছিল আমরা মুড়ি দিয়ে খাই, এটা হচ্ছে ঝোলা গুড়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, সেকশন এ কি বলা হচ্ছে একটু দেখো। লুক এট দ্য পিকচার্স এন্ড ডিসকাস ইন পেয়ার্স। বলা হচ্ছে ছবি দিকে তাকাতে, সেখানে 4টা ছবি দেওয়া আছে, বলতে সেগুলোর দিকে দেখো এবং সেগুলো পেয়ার্স মানে জোড়ায় আলোচনা করতে বলছে। জোড়ায় তোমরা দুজন বন্ধু মিলে জোড়া হবে এবং তার তোমরা আলোচনা করবে এগুলো কি। আচ্ছা আমি বলি, ডিয়ার স্টুডেন্ট, হ্যাভ ইউ লুক দ্য 4 kinds of fruits? Do you look 4 kinds of fruits? What are they? There, দেখো, this is a পান্তা ইলিশ, এটাকে আমরা বলি তাহলে কি পান্তা ইলিশ। This is a kind of vegetables. This is sweets and this is cakes. Okay, dear students, what do you see in the pictures? বলা হচ্ছে ছবিতে তুমি কি দেখছো, তাহলে বলতো ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমার ছবিতে কি দেখছো। In the picture you see different kinds of foods. So you can say in the picture I see the questions asked. The question is drawn second person. You have to write first person. When you have to write I see 4 kinds of food in the picture. You have to write the answer is I see 4 kinds of foods in the picture. Which foods are seen in the pictures? Which foods? যে 4 ধরনের ছবি খাবার তুমি দেখতে পাচ্ছ সেগুলো কি কি, তাহলে the foods in the pictures are পান্তা ইলিশ, vegetables, sweets and cakes. নেক্সট কোয়েশ্চেন, ডু ইউ প্রিপেয়ার অর ইট দেম এট হোম? বলতেছে তুমি কি সেগুলো প্রস্তুত করতে পারো, যে 4 ধরনের খাবার আছে সেগুলো কি তুমি বাসায় প্রস্তুত করতে পারো, অথবা তুমি কি সেগুলো খাও? তাও দেখো আমার মনে হয় তোমরা সেগুলো খাও, তোমরা হয়তো বা করতে পারো, তোমাদের গার্ডিয়ান তোমাদের মা অবশ্যই সেগুলো প্রস্তুত করতে পারে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু রাইট আই প্রিপেয়ার, নট আই ইট দেম এট হোম। When I write I say I prepare them at home, you have to write I eat them at home. দেখো among the foods, number 3, question number 3, among the foods which one is your favorite? Why? Among the foods I can say vegetables is my favorite. You can say sweets, you can write cakes, you can say panta ilish.
তাহলে which one is your favorite and why? I say among the foods vegetables is my favorite one. Why? Vegetables is my favorite because it is fresh and it gives us energy to do work. Okay, section A is done. I hope dear student you got section A. Now section B, dear student, you have to take your English for today books and when I say the meanings of the words, you have to write the meaning under the words. Okay dear student, section B, read the text. বলা হচ্ছে পড়ো the text পাঠটি and answer the following true false activities. এবং উত্তর দাও the true false activities, সত্য মিথ্যা কার্যক্রমগুলো in section C. section C মধ্যে যেটা দেওয়া আছে সেটা সেকশন সির মধ্যে যেটা দেওয়া আছে সেটা আনসার করতে বলতেছে। বাংলাদেশি কুইজিন, দ্যাট মিনস বাংলাদেশি রন্ধন প্রণালী ইজ রিচ, হয় সমৃদ্ধ, অ্যান্ড ভ্যারাইড, বৈচিত্র্যপূর্ণ, উইথ দ্য ইউজ, ব্যবহার করার কারণে মেনি স্পাইসিস, দ্যাট মিনস মশলা, স্পাইস মানে হলো মশলা। তাহলে আমাদের রন্ধন প্রণালী কেমন বলতো একটু? বলছে যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ, কারণ আমরা বাংলাদেশ রান্নার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলা ইউজ করি। যেমন কী হতে পারে সেটা অনিয়ন, দ্যাট মিনস পেঁয়াজ, জিঞ্জার, আদা, গার্লিক, রসুন, বিভিন্ন ধরনের আর কী আছে ড্রাই কিছু কী আছে মশলা আছে সেগুলো আমরা ইউজ করি, যেমন দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, এগুলো তেজপাতা, এগুলো মশলা। হ্যাঁ, আমাদের খাবারটা বলছে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। উই হ্যাভ ডিলিশিয়াস, উই হ্যাভ আমাদের আছে, ডিলিশিয়াস সুস্বাদু, অ্যান্ড অ্যাপিটাইজিং রুচিকর, ফুড খাদ্য, স্ন্যাক্স নাস্তা, অ্যান্ড সুইটস মিটস, অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত খাবারগুলো খাই তা সেগুলো রুচিকর এবং সুস্বাদু। বলা হচ্ছে বয়েলড রাইস ইজ আওয়ার স্টাপল ফুড। বয়েলড রাইস মিনস সিদ্ধ ভাত, আমরা যে ভাত খাই সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রধান খাদ্য। স্টাপল মিনস হচ্ছে প্রধান, ফুড মিনস খাবার। ইট ইজ সার্ভ, এটা পরিবেশন করা হয়। সার্ভ মিনস পরিবেশন করা। উইথ এ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস, উইথ এ ভ্যারাইটি অফ ভেজিটেবলস মিনস অনেক ধরনের শাকসবজি দিয়ে, কারি তরকারি দিয়ে। লেন্টিন, মসুরের ডাল, লেন্টিন সবস মানে হলো মসুরের ডাল। ফিশ এন্ড মিট, ফিশ মানে মাছ আর মিট হলো মাংস। তাহলে আমরা যে খাবারটা খাই সেটা কি আর পরিবেশন করা হচ্ছে বলতেছে শাক দিয়ে, তরকারি দিয়ে, মসুরের ডাল দিয়ে, মাছ দিয়ে এবং মাংস দিয়ে। ফিশ ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন, বলা হচ্ছে ফিশ দ্যাট মিনস মাছ। মাছ হলো আমিষের, প্রোটিন অর্থ হলো আমিষ, আমিষের প্রধান উৎস। ফিশেস মাছ are now cultivated in ponds, মাছ পুকুরে চাষ করা হচ্ছে। Also we have আমাদের আছে আরো ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস, স্বাদু পানির মাছ in the lakes, হ্রদের, lakes means হ্রদ, and rivers নদী, নদীতে। More than 40 types of fishes are common, বলা হচ্ছে 40 ধরনের মাছ, 40 জাতের মাছ হলো সাধারণ। Some of them are carp, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হলো কার্প, রুই, কাতলা, মাগুর যেটাকে ক্যাটফিশ বলা হয়, চিংড়ি, প্রন অ্যান্ড শ্রিম দ্যাট মিনস গলদা এবং বাগদা। শুটকি অর ড্রাই ফিশেস আর পপুলার, বলা হচ্ছে শুটকি এবং শুকনো যে মাছগুলো আমরা ব্যবহার করি, শুকনো শুটকি অর্থাৎ সেগুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি জনপ্রিয়। হিলসা ইজ ভেরি পপুলার, হিলসা ইলিশ ইজ ভেরি পপুলার, অনেক বেশি জনপ্রিয়। অ্যামাং দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশি মানুষের কাছে হিলসাটা অনেক বেশি জনপ্রিয়। তাহলে স্ট্যাঞ্জা 1 কমপ্লিটেড। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড স্ট্যাঞ্জা 1 and 2, নাও স্ট্যাঞ্জা 3। পান্তা ইলিশ ইজ এ ট্রেডিশনাল প্ল্যাটার অফ পান্তা ভাত, বলা হচ্ছে পান্তা ইলিশ হয় এ ট্রেডিশনাল প্ল্যাটার, দ্যাট মিনস একটা ঐতিহ্যগত খাবার বা বারকোষ, প্ল্যাটারকে বারকোষও বলা হয়। পান্তা ভাত, পান্তা ভাতের একটা ঐতিহ্যগত খাবার হলো পান্তা ইলিশ। ইট ইজ স্টিম রাইস শকড ইন ওয়াটার, ইট ইজ স্টিম, এটা পরিবেশন করা হয় পানিকে, অর্থাৎ রান্না করা ভাত, সিদ্ধ ভাত অর্থাৎ ভাত রান্না করার পর সেগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে সে খাবারটাকে করা হয় পরিবেশন করা হয়। সার্ভ উইথ এ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস, সেটা পরিবেশন করা হয় কি দিয়ে? ইলিশ মাছের টুকরো দিয়ে। অফেন টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিশ, অনেক সময় ড্রাইড ফিশ মানে হলো ভর্তা দিয়ে, বিভিন্ন ধরনের শুটকি মাছের ভর্তা দিয়ে। পিকেলস আচার দিয়ে। লেন্টিল স্যুপ মসুর ডাল দিয়ে। গ্রিন চিলিস মানে হলো কাঁচামরিচ দিয়ে, অনিয়ন পেঁয়াজ দিয়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মানুষ বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে পান্তা ভাতটা খায়। কেউ পান্তা ভাত সাথে ইলিশ মাছ দিয়ে খায়, কেউ আচার দিয়ে খায়, কেউ পেঁয়াজ দিয়ে খায়, কেউ কাঁচামরিচ দিয়ে খায়, কেউ মসুরের ডাল দিয়ে খায়। এবার দেখো তারপর কি বলা হচ্ছে, ইট ইজ এ পপুলার ডিশ, এটা হলো একটি প্রিয় খাদ্য
অন দা পহেলা বৈশাখের এটা একটা প্রিয় খাবার। এবার আসো কি বলা হচ্ছে সেকশন স্ট্রেঞ্জার 5, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস। বাংলাদেশের মানুষ, দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, দ্যাট মিনস বাংলাদেশের মানুষ আর ভেরি ফন্ড অফ, অনেক বেশি পছন্দ করি সুইটস, মিষ্টি খেতে। And almost all Bangladeshi women prepare some traditional sweet. Almost প্রায় all Bangladeshi women, that means সকল বাংলাদেশি মহিলারা প্রিপেয়ার প্রস্তুত করতে পারে some traditional sweet, ঐতিহ্যগত বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বাংলাদেশি মহিলারা তৈরি করতে পারে। পিঠা a type of sweets made from rice flour. পিঠা এক ধরনের কি বলা হচ্ছে সুইটস, এক ধরনের মিষ্টান্ন মেড ফ্রম রাইস ফ্লোর, যেটা তৈরি হয় কি দিয়ে? রাইস ফ্লোর মিন্স হলো চালের গুঁড়া দিয়ে, সুগার সিরাপ দিয়ে অর্থাৎ চিনি দিয়ে, সিরাপ দিয়ে, মোলাসিস গুড় দিয়ে, অ্যান্ড সামটাইমস মিল্ক, মাঝে মাঝে সেখানে দুধ অ্যাড করা হয়। এটা ট্রেডিশনাল ফুড, এক ধরনের ঐতিহ্যগত খাদ্য, লাভড বাই দ্য এন্টায়ার পপুলেশন, যেটা বাংলাদেশের সকল মানুষ পছন্দ করে। ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজড বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপল। বলা হচ্ছে শীতকালে পিঠা অনুষ্ঠানটা কী করা হয়? বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পিঠা অনুষ্ঠানটা কী করা হয়? বিভিন্ন দল নিয়ে আয়োজন করা হয়, অর্থাৎ অনুষ্ঠানটা সংগঠন করা হয় বিভিন্ন দল মিলে। সুইট আর ডিস্ট্রিবিউটেড, বলা হচ্ছে মিষ্টি বিতরণ করা হয় অ্যামাং ক্লোজ রিলেটিভস, নিকট আত্মীয়দেরকে। হয় যখন দেয়ার ইজ গুড নিউজ, যখন আমরা কোনো ভালো সংবাদ পাই, অর্থাৎ সুসংবাদ পাই, যেমন কারো জন্ম হয়েছে বা কারো বিয়ের অনুষ্ঠান হয় বা কেউ তার চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছে, তখন দেখো লাইক বার্ডস, দ্যাট মিনস কারো জন্ম হলে, ওয়েডিংস বিয়ের অনুষ্ঠানে, প্রমোশন পদোন্নতি এক্সেট্রা, আর অনেক কিছু হতে পারে। দেখো সুইটস অফ বাংলাদেশ আর মোস্টলি মিল্ক বেস, বলা হচ্ছে বাংলাদেশের যে মিষ্টান্নটা আমরা খাই সেটা প্রায় দুধ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। দ্য কমন ওয়ান্স আর রসগোল্লা, তাদের মধ্যে যে সাধারণ মিষ্টিগুলো আমরা খেয়ে থাকি সেগুলোর মধ্যে সাধারণ বলা হচ্ছে রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই, গোলাপজাম, কালোজাম অ্যান্ড চমচম, এই সমস্ত আমরা মিষ্টিগুলো প্রায় খেয়ে থাকি। দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ সুইট প্রিপারেশন, অত হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট শত ধরনের কী করা হয়? মিষ্টান্ন তৈরি করার প্রস্তুতি চলে। সুইটস আর দেয়ার ফোর্স, মিষ্টি তাই আমাদের জীবনে ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ বাংলাদেশি পিপল। মিষ্টি তাই বাংলাদেশি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Dear students, I hope you understand the text section, that means section B. I hope you got section B. Now dear student, I write some key words from the text from section B. আমি সেকশন বি থেকে কিছু ওয়ার্ডস লিখেছি, ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস, যার ওয়ার্ডস লিখেছি মিনিংস লিখবো অ্যান্ড সিনোনিমস লিখবো, যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসবে। Dear student, look at the books. I write words, that means শব্দার্থ। Words mean শব্দ, meanings means অর্থ, and synonyms mean এর প্রতিশব্দ। Okay dear student, I write cuisine. Cuisine এর মিনিং কি হতে পারে? রন্ধন প্রণালী। Cuisine means রন্ধন প্রণালী। ওকে, সিনোনিম কি? দ্যাট মিন্স কুকিং। কি হবে? এর সিনোনিম হবে কুকিং। ওকে, আসে স্পাইস। স্পাইস মিন্স হলো কি? মশলা। স্পাইস মিন্স মশলা। এর সিনোনিম হলো হার্ব, HERB, হার্ব। এবার আসো ডিলিশিয়াস মিন্স হলো সুস্বাদু। ডিলিশিয়াস মিন্স হলো কি? সুস্বাদু। এর সিনোনিম হলো ইয়ামি। সিনোনিম কি? ইয়ামি। এবার আমি লিখেছি, দেখো নেক্সট ওয়ার্ডস অ্যাপিটিজিং, রুচিকর। অ্যাপিটিজিং মিন্স রুচিকর। এর সিনোনিম হলো টেস্টি। এবার স্ন্যাক্স মিন্স নাস্তা, হালকা নাস্তা যেটাকে বলে আমরা, যেটা দুপুরে এবং সকালে খাই। ব্রেকফাস্ট। এবার আসো প্রোটিন মিন্স হলো আমিষ। প্রোটিন মানে হলো আমিষ। এর সিনোনিম হলো মেরো। MARROW, মেরো। প্রোটিন আমিষ, এর সিনোনিম হলো মেরো। এবার আসো কি লিখেছে আরেকটা? প্লেটার তো বলেছিলাম কি? বড় পাত্র অথবা বারকোশ।
হতে পারে সিনোনিম ট্রেড। এই হলো সেকশন বি থেকে নেওয়া ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস এর মিনিংস এন্ড ইটস সিনোনিমস। নাও we have to go to the text. Dear student, have you opened your text? We completed section B. Now section C. Section C. What do you look in your books? True or false? That means true or false activities. Give the correct informations. If false, যদি মিথ্যা হয় আমাদেরকে কি করতে হবে? Correct informationটা দিতে হবে। Dear students, for this reason I have to write the answer on the boards. Dear student, you have to got what I try to understand you in my videos. Dear student, first one, our foods are rich because they have a lot of oil in them. Dear student, guys, you have to go section B. In stanza 1, you have to look at what the text right. Our food is rich because we use different kinds of spice in our food. Now section C. Section C. That means true false activities. True oblique false. True false activities. Number 1. Our foods are rich because they have a lot of oil in them. Dear students, our food is rich. False. আমার আনসার কি পেলাম? False. আমাদের আনসার হলো false. আমাদের আনসার হবে কি? স্পাইস। আমরা তেল বেশি ব্যবহার করি না আমাদের খাবারে। কেন? আমাদের খাবারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা ব্যবসা ব্যবহার করি স্পাইস, দ্যাট মিন মশলা। তাহলে our foods are rich. Are rich because they have a lot of spice in them. Now number 2, we get protein mostly from fish. Dear students, now you have to go to section B. Section B, what section B says? Fish is the main source of protein. Okay, we got the answer. এখানে বলা হচ্ছে we get protein mostly from fish. Okay, হ্যাঁ আমাদের টেক্সটে বলতেছে আমরা মাছ থেকে প্রোটিন পাই। তাহলে আমাদের নাম্বার 2 আনসার ইজ ট্রু। That means সত্য। Okay, on number 3, on পয়লা বৈশাখ the traditional food is steamed rice and fried hilsa. What do you understand, dear students? The text say on পয়লা বৈশাখ the traditional food is steamed rice. Steamed rice নানি হলো কি? সিদ্ধ করা ভাত। আসলে কি boiled rice? না, shock rice in water. আমাদের আনসার হবে কি? এটা false. তাহলে আমি কারেক্ট আনসার লিখি নাম্বার 3. Number 3 is false. On পয়লা বৈশাখ কি হলো আমাদের আনসার? on পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ। বৈশাখ AH. The traditional food, traditional. Dear student, you have to note in which words I change in my answer. The traditional food is steamed rice. STEAMED, steamed rice. Shocked, SOCKED, shocked in water. Shocked in water and steamed rice. Shocked in water. Steamed rice, shocked and fried hilsa. And fried, FRIED, fried hilsa. Hilsa, HILSHA, hilsa. ঠিক আছে? Number 3 is done. Number 4, Eat-Out Shop takes place almost all the year round in Bangladesh. Dear students, what our texts say? Our texts say only in winter. We have 6 seasons in Bangladesh. No, we have 6 seasons. There are summer, the rainy season, the autumn, the late autumn, and then the spring and winter.
Only in winter. Only in winter Pitotsav is take place in Bangladesh. তাহলে our number 4 is false. Number 4 is false in winter. In, I write in winter. Pitotsav. UTSH as a workshop takes place in Bangladesh. Only numerical in winter Pitotsav takes place in Bangladesh. Okay, number 5. Sweets are not much appreciated by the people of Bangladesh. Dear students, in truthful activities, the question says sweets are not much appreciated by the people of Bangladesh. Dear student, what do you guess? Sweets are not. না, the answer is sweets are. কেন আমরা মিষ্টি দিয়ে অনেক বেশি কি হয়ে থাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে থাকি আমাদের ডিয়ার্স অ্যান্ড নিয়ার্স ওয়ানদেরকে আমরা মিষ্টি দ্বারা কি করে থাকি অ্যাপ্রিসিয়েট করে থাকি হয় উই গেট এনি গুড নিউজ সাচ এস বার্থ প্রমোশনস অ্যান্ড ওয়েডিংস তাহলে the answer is false. Number 5 false. Our answer is sweets are. Sweets SWEETH. Sweets are much appreciated appreciated by the people of Bangladesh. Dear student, I hope you got section C. Section D, dear students, you have to take. I hope you got section C now. Section D. Read the text in B and again answer the following questions, dear students. The text say you have to read the text section B again. That means তোমাকে আবার section B টা ভালো করে পড়তে হবে কেন বলো তো you have to answer the following questions. নিচে যে চারটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেই চারটা প্রশ্ন আনসার করতে হলে তোমাকে আবার টেক্সট বিটা ভালো করে পড়তে হবে টেক্সট বিটা ভালো করে পড়ে তোমাকে আনসারটা করতে হবে now number 1 question, dear student, you have to be more attentive in my lessons when I shoot new videos. Okay, then you have to be more attentive. What is meant Bangladeshi food say special, dear student? Bangladeshi food, you have to write the answer. Bangladeshi food has made so special because of uses so many kind of spices. তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি Bangladeshi food is so special using so many kinds of spices. Now second question, where do we get the fishes from? We get the fishes from lakes, rivers and ponds. We get the fishes from lakes, rivers and ponds. You can write ponds, lakes and rivers. Now number 3, apart from fish, what other foods do we eat with rice? মাছ ছাড়া আমরা ভাত ছাড়া কি খেয়ে থাকি বলো তো? Apart from fish, the other fruits we eat with rice are vegetables, lentil soups, curry, fish and meat. Why are sweets an important parts of our life? Because when we get any good news such as birth, promotions and weddings, we distributed sweets our close relatives. We distributed sweets among our close relatives. Okay, dear student, I hope you got section B. Section D, there section E also. Section E is your homework. Dear student, I gave the homework. I give you a homework, that is section E. Your homework is section D. Section E. Section E is completed by me. Okay, dear students, I hope if you have any
if you don't understand my lesson, you can comment in my videos. You can comment in my videos, dear students. You can watch my videos, and you can also like, share, and subscribe our school also. Okay, dear student. Till then, dear student, Allah Hafiz and bye bye.